محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وزاران حسین آج یوم اربعین ہے نا، مگر میں کہتا ہوں کہ یوم اربعین نہیں، یوم زینب ہے. اس لیے کہ وہ زینب ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا. عزیزو، واقعہ کربلا کو اگر مختصر انداز میں دیکھا جائے تو صرف ایک بھائی اور بہن کا وعدہ تھا جو پورا ہوا. کربلا کے میدان میں روز عاشور، عصر عاشور پر حسین نے اپنا سر بے نیاز بارگاہ پروردگار میں دے کر اپنا وعدہ پورا کیا تھا کہ نانا میں سر دے دوں گا، لیکن زینب نے کہا تھا کہ نانا میں راضی ہوں میرے سر سے ندا چھن جائے. وہی زینب نے وعدہ پورا کیا. اور عزیزو، اس وعدے کو نبھاتے ہوئے کوفے سے شام، شام سے زندان شام، یہ ساری صعوبتیں برداشت کرتی ہوئی ایک مرتبہ جب جناب زینب کو یہ مژدہ سنایا گیا کہ اے پھوپھی اماں، ظالم ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے، بتلائیے آپ کا کیا ارادہ ہے. تو کہا کہ بیٹا ہم وطن کو جائیں گے، لیکن میرے لال جب سے میرا بھائی شہید ہوا میں نے ماتم نہیں کیا، میں نے گریہ نہیں کیا. کبھی تو کہہ دو کہ گھر والی کرا دو تاکہ میں اپنے بھائی کا ماتم کر سکوں، گریہ کر سکوں. عزیزان گرامی، جناب زینب نے ہمیں مجلس کا سلیقہ دیا. ایک مرتبہ حسین کی بہن خاک پر بیٹھ گئی، بیان کرتے جا رہی تھی کہ شام کی عورتیں پرسہ دینے کے لیے آئی ہیں. زینب نے جو ہی سر اٹھا کر دیکھا کہ آخرہ لباس میں ہے تو پوچھا کیا تمہارے شہر کا یہی دستور ہے پرسہ دینے کا؟ وہ سمجھ نہیں گیا، وہ واپس گئی، سیاہ لباس پہن کے آئی، خاک پر بیٹھی زینب کے اطراف. زینب ذکر کر رہی ہے، بیویاں گریہ کر رہی ہے کہ 3 دن تک اسی طرح سے ماتم ہوتا رہا. پھر اس کے بعد جناب زینب نے کہا کہ میرے لال اب ہماری سواریاں مدینے کی طرف چلیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ پہلے سکینہ کو رخصت کروں، پھر آ جائے گی قبر کی زیارت کروں. اس طرح سے جب قید خانے میں قافلہ پہنچا، بیویاں سواریوں سے اترنے لگی، لیکن زینب کا انداز جدا تھا. اپنے ہاتھ میں گھٹیا کھویا، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے ننی سی لہر کا روٹی کرا میری سکینہ، بڑا اشتیاق تھا اتر جانے کا. دیدی ہم جا رہے ہیں، خدا حافظ، مگر یاد رکھو میں واپس آؤں گی. کربلا کی سمت جا رہے ہیں. اب قریب کربلا پہنچے، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری پہلے ظاہر ہیں جو قبر حسین پر گریہ کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ بشارہ ہوا کہ اے جابر جاؤ میری بہن کا استقبال کرو، میرا بیٹا آ رہا ہے. جناب جابر اٹھے، آگے بڑھے، دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے، لیکن پاپ پیادہ ہے. تو آگے بڑھ کے سید سجاد کی خدمت میں کہا کہ میرے مولا، میرے آقا، ابھی قبر حسین دور ہے، سواری پر سوار ہو جائیے. تو کہا کہ جابر
शर्मिंदा है, तुम्हारी अमानत वापस न लाऊंगी। भैया सकीना खैर शाम में रह गई। अजीजों, एक एक बीवी अपनी आगोश के पाले के कब्र पर बयान कर रही थी। ये सोच रही है, अरे यही तो करबला है, यही तो जमीन है। कल यहाँ खैमे थे, वहाँ अली अकबर थे, यहाँ अब्बास थे, यहाँ कासिम थे। आया उनके कब्रें बनी हुई हैं। 8 दिन मातम होता रहा और इसके बाद जनाबे सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा अब हमें वतन चलना चाहिए। ये तो कहा कि हाँ मेरे लाल, हम वतन को जाएंगे। ये लुटा हुआ काफिला जब मदीने के करीब पहुंचा तो सवाद मदीना को देख कर उम्मे कुलसूम ने मर्जिया पढ़ा, ए मदीना, ए नाना के मदीना, हमारे आने को अरे जब हम तुझसे चले थे सरों पे बारिशों का साया था, गोदियां हमारी आबाद थी, हमारे हैं बारिशों का साया नहीं, गोदियां उजड़ चुकी है। इस वजह से काफिला पहुंचा। अजीज़ाने गिरामी अभी शहर में दाखिल नहीं हुए। सैयद सज्जाद ने कहा कि सवारियों को बाहर ही ठहराया जाए, हम कुछ देर के बाद ख़याम में अपनी तरफ जाएंगे। जैसे ही मदीने में खबर हुई, बशीर ने जाकर इत्तला दी तो लोग जूग दरजूग आने लगे ज़ियारत करने के लिए। सबको यह मालूम हुआ कि हुसैन का काफिला है। सबको ये उम्मीद हो गई उस वसीयत से फातिमा सुगरा बड़ी खुश हो गई कि बाबा आ गया। लोग आने लगे, जनाबे मोहम्मद हनफिया भी थे जो बैरून शहर आए और करीब पहुंचे काफिले के तो देखा कि एक ज़ईफ़ नातवान कुर्सी पर सर झुकाए बैठा है। करीब गए और पूछा कि ऐ ज़ईफ़ बता मेरा भाई हुसैन कहाँ है? कहा कि मोहम्मद हनफिया से आपने पहचाना नहीं, मैं सैयद सज्जाद। पूछा कि बेटा ये क्या हालत हो गया? मेरे बाबा को शहीद कर दिया गया, 3 दिन का भूखा प्यासा आपका भाई ज़िबा हो गया। बस ये सुनना था कि मोहम्मद हनफिया ने दोनों हाथ गले में डाल दिया। अब जनाब सैयद सज्जाद चलोगे, ना चाचा हाथ हटाइए। क्यों बेटा काफी खारदार तेरा गला छिया, तेरे जख्म भी अरे बेटा ये क्या हो गया? ए चाचा बीवी लोगों के साथ तेरी दाएं दी गई। हाँ अज़ीज़ाने गिरामी, आज रोने ही का दिन है। तुम थम के रोइए, तसव्वुर करके रोइए कि काफिला जब मदीने में पहुंचा, रोज़े रसूल पे पहुंचे तो एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा आप बढ़कर सलाम कीजिए, आप बढ़ के कहिए, सुनानी सुनाइए। तो जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी और ख़ब्र रसूल का हाथ रख के कहा, नाना ज़ैनब आई है, तुम्हारे दरवाज़े को खो के आई है। नाना तुम्हारी उम्मत ने बड़ी जफ़ा की, हमारे सरों से विदाई ली गई। ज़ैनब बयान कर रही थी कि एक मर्तबा दाहिनी जानिब बाईं जानिब देखा और उसके बाद सैयद सज्जाद से कहा कि बेटा मुझे माँ की खबर ले चलो। अजीज़ों